सतगुरां दी साजी नमाजी साध संगत जियो, क्योंकि संगतां नूं थोड़ा टपरा लग जाता है कि शायद समा 7:15 है या 7 है। तो आओ दास ते तुसी जितने माई भाई गुरु महाराज की हजूरी विच हाजिर होए हो, गुरमुखी चौंकड़े मारो, एक दूजे वल तकन की विचार का कतई त्याग करो। आ जिहड़ी थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है, इनू भी संकोचन का यतन करी ते मन के टिकाव लई 5 वारी मूल मंत्र, 5 वारी गुर मंत्र का जाप करी। एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम करता पुरख, करता पुरख, निरभओ निरभओ निर्वैर, निर्वैर, अकाल मूरत अकाल मूरत, अजूनी अजूनी, सहभंग सैभं, गुर प्रसाद, गुर प्रसाद, एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम करता पुरख, करता पुरख, निरभओ निरभओ निर्वैर, निर्वैर, अकाल मूरत अकाल मूरत, अजूनी अजूनी, सहभंग सैभं, गुर प्रसाद, गुर प्रसाद, एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम करता पुरख, करता पुरख, निरभओ निरभओ निर्वैर, निर्वैर, अकाल मूरत अकाल मूरत, अजूनी अजूनी, सहभंग सैभं, गुर प्रसाद, गुर प्रसाद, एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम करता पुरख, करता पुरख, निरभओ निरभओ निर्वैर, निर्वैर, अकाल मूरत अकाल मूरत, अजूनी अजूनी, सहभंग सैभं, गुर प्रसाद, गुर प्रसाद, एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम करता पुरख, करता पुरख, निरभओ निरभओ निर्वैर, निर्वैर, अकाल मूरत अकाल मूरत, अजूनी अजूनी, सहभंग सैभं, गुर प्रसाद, गुर प्रसाद, वाहेगुरु 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 वाहिगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु सवारी साध संगत, जिमें कि आप जी नूं स्टेज वालों दास जी कल की गैर हाज़री बारे सूचित किया सी कि मजबूरी सी और इन्नी शरीरक अवस्था ठीक नहीं सी कि मैं उत्थों जाके वापस पहुँच जाता। इसलिए कल की गैर हाज़री की खिमा याचना करदा हाँ ते अज उस कार्य नूं संपूर्ण करने का यतन कर। आओ जितने माई भाई गुरु महाराज की हजूरी विच हाजिर होए हो, गुटका साहिब अपने अपने हथों में ले लो। जिन्हां दे मोबाइल ते पाठ है वो मोबाइल ते देखो। और पिछली बारी भी बंगला साहिब ते कल भी एक बीबा जी ने बड़ी सुंदर प्रेरणा की थी। कहने लगी समुचे गुरबाणी पढ़ने वाले जगत नूं प्रेरणा करो कि कदे भी बाणी दी पोथी नूं गुटका ना कहो, इनू गुटका साहिब को, अबले ते पोथी साहिब को।
क्योंकि अजकल एक नवी बीमारी गुटके की चली है। कुछ लोग उसनूं खांदे हन, वरते ने, पता नहीं की बला है, पर उन्होंने भी गुटका कहते। तो साडे लई ते बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। इसलिए इनू गुटका नहीं कहना, गुटका साहिब, पोथी साहिब कहना। तो आओ मैं उन्हां नाल वचन कर रहा, बीबी जी मैं जदों भी जिथे भी जावांगा मैं जरूर संगत नूं इस गल की जानकारी देंगा कि इनू कला गुटका कहने की गुस्ताखी नहीं करनी, गुटका साहिब कहो या पोथी साहिब। तो आओ चौपाई साहब की विचार शुरू हो चुकी सी, लगभग अध विच पहुंचे सा। भाई साहब नूं याद होवेगा, जिथे तੀਕਰ हो चुका है उस तो अगे आरंभ करते हैं। जितनी संगत आ गई है जी आयां नूं, जिहड़े आ रहे ने वो भी शामिल हो जाएंगे। और ये भी तुहानूं खुशी है कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये रिकॉर्ड किया जा रहा है। यदि फिर पेन ड्राइव या CD जो भी सिस्टम है वो भी तुहाडे तक पहुँचेगा। तो आओ जुड़न का यत्न करिए, करो जी कृपा। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। हुण इस पौड़ी के अंदर पातशाह सानू ये जानकारी देंदे हैं, हे अकाल पुरख जी, जब उदकरख करा करतार, ये दो शक्तियां हैं। एक दा नाम है उदकरख, एक दा नाम है आकरख। उदकरख का मतलब होंदा किसी चीज़ की उत्पत्ति करनी, किसी चीज़ नूं जन्म देना, पैदा करनी। संसार दे अंदर उपजै निपजै, निपज समाई, नैना देखत ए जग जाई। पातशाह ने एक दो अखरां भी सानू समझा दिता, हुक्मे जम्मन हुक्मे मरना, गुर ते समझ पड़ी क्या डरना। हे अकाल पुरख जी, जदों तुसी अपनी उदकरख शक्ति की वरतों करते हो, करा करता, जदों संसार की रचना करनी करतार ने चाही, उन्होंने इच्छा दे नाल प्रजा तरत तब देह अपार। प्रजा का मतलब है जितने जीव जंत हैं। जपजी साहिब भी तुसी पढ़ते हो, कीता पसाओ एको कवाओ तिसते होए लख तरी। जदों वाहिगुरु जी ने फुरना किया, अनेकों जीव पैदा हो गए। जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। इनू हो नहीं कहना, हो। जब आकरख करत हो कब, जदों तुहाडी मौज आउंदी है कि इन्हां नूं आकर्षण करना, खिंचना, अपने वल लियाउणा है, बस तुहाडे फुरने की लोड़ है। देखो बरखा हुंदी है, बरखा तो पहलों तुसी कोई डड्डू लभण जाओ तो लभदा नहीं, पर मीह पै के हटदा तो जगह जगह ते डड्डू, जगह जगह ते भंबक्कड़, जगह जगह ते कितने पतंगे पैदा हो जाते हैं। पर जदों बरखा हट जाती है, अकाल पुरख जी का हुक्म है, जदों आकरख करते ने, तुम मैं मिलत देह तर सब। जितने देहधारी हुंदे ने, जिन्हां ने तुहाडे हुक्म विच शरीर धारण कीते ने, सब तुहाडे विच लय हो जाते, मिल जाते ने, एक मिक हो जाते ने, भाव उन्हां दी हस्ती खत्म हो जाती है। जेते बदन सृष्ट सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। शब्द सृष्टि है, पर इत्थे सृष्टि के टैंके नूं स्यारी लगी हुई है। जितने शरीर इस सृष्टि के अंदर
ਧਾਰੈ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਧਾਰੇ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੇ। ਜਿਤਨੀ ਜਿਤਨੀ ਬੂਝ ਸਮਝ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਉਨੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ, ਜਾਨਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰ ਆਲਮ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਮ, ਨਿਰਾਲਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਰਾਲੇ, ਨਿਰਲੇਪ, ਵੱਖਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕਹੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਜੇਵੜ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ, ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਾਨਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰ ਆਲਮ। ਵੇਦ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਭੇਦ ਉਹਦਾ ਅੰਤਰਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਆਲਮ ਕਹੀਏ, ਜੋ ਇਲਮਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਕਾਰ ਨਿਰਲੰਭ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਸੰਭ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਨ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਬੇਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼, ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦਾ। ਨਿਰਲੰਭ ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ। ਅਲੰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਰੇ ਨੂੰ, ਨਿਰਲੰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਨਿਰਲੰਭ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਸੰਭ। ਆਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਜੋ ਹਨ, ਉਹ ਆਦ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹਨ। ਅਨੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੰਗ ਰੂਪ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਬਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਆਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲਾਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਏ। ਇਹ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ, ਜਿਹਦਾ ਆਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੰਭ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਹਿ ਭੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ, ਜਾਂ ਕੋ ਭੇਵ ਨਾ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੜ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਰਾੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਧਾ ਹਾਹਾ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਨਿਯਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਹਾਹਾ, ਜੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਯਈਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਤਾਂ ਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਦੱਸੇਂਗਾ। ਜਾ ਕੋ ਭੇਵ ਨ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੇਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੇਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ,
चक्र चेहन और वर्ण जात और पात नहन जे, रूप रंग और रेख पेख को कह न सकत के, अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमित तोज कहजै, कोट इंद्र इंद्रान शाह शाहान गणिजै, त्रिभवन महीप सुर नर असुर, नेत नेत बन तृण कहत, तब सर्वनाम कथय कमन, कर्म नाम वर्णत सुमत। हे अकाल पुरख जी, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਨਾਮ ਹਨ। ਤੋ ਗੱਲ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ, ਤਾ ਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ, ਜਾ ਕੋ ਭੇਵ ਨ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ। ਤਾਂਕੋ ਕਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ, ਮਹਾਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਤ। फिर यदि मूर्खता दसते ने कि इसने की कीता है, ताको कर पाहन अनुमानित, पाहन कहने पत्थर नू, उस परमात्मा नू जो महादेव है, देवां दा देव है, उस नू पत्थर दे रूप विच मान लिया। गुरबाणी इसे लिए मूर्ति ते कोई विश्वास नहीं रखती। गुरबाणी नू कदे ध्यान नाल पढ़िए ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਿਸ਼ੇਧ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੈ ਪਾਥਰ ਕੀਜੈ ਭਾਓ, ਦੂਜੈ ਪਾਥਰ ਧਰੀਐ ਪਾਉ, ਜਿਉ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾ, ਕਹਿ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। पाखानगढ़ के मूर्त कीनी दे के छाती पाऊं, जे मूर्त साची है तो गणहारे खाओ। आख्या इस मूर्ख बंदे ने उस परमात्मा नू जिहड़ी जागदी जोत है, जिहदे करके मैं बोल रहा, तुसी सुन रहे हो, उस नू उसने पत्थर विच मन लिया। ताको कर पाहन अनुमानित, पत्थर के रूप में जिसने अनुमान लिया, मन लिया ये रब है। रब तो वो जागती जोत है, जिदे करके आप सारे संसार विच विचर रहे हाँ। इसलिए पातशाह कहते महामूढ़ कछ भेद न जान। ये बंदा महामूर्ख है जिहड़ा उसके भेद नू नहीं जानता। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव। उस निरंकार दा पिव असल शब्द है भेव, पर कविता विच तोल पूरा करने वास्ते क्योंकि ऊपर शिव आया इत्थे पिव आया। ये कविता दा तोल पूरा करने वास्ते गुरबाणी विच नियम कई बार वरतों विच आउंदा है। कहंदे ओ परमात्मा जो महादेव, देवतियां दा देवता, वड्डा देवता, ਉਹਨੂੰ शिव जी के रूप में मन लिया। ते निरंकार का चीनत न भिव, वो परमात्मा जो आकार तो रहत है, ਉਹਦਾ भेद ये नहीं जानता। आप आपनी बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। फिर पातशाह आप ही उसनों होर क्लीयर कर दें। कहते हे वाहिगुरु, जिन्नी जिन्नी कह रो तुसी बुद्ध दिती है। गुरु रामदास सच्चे पातशाह का एक बचन है, सच शाह हमारा तू धनी, सब जगत बनजारा राम राजे, सब भांडे तुद्धे साजिया, विच वस्त हर थारा, जो पावे भांडे विच वस्त सा निकले, क्या कोई करे विचार। जिन्नी जिन्नी तुसी किसी नूं बुद्ध दिती है, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोए तेती। वर्णन करते हैं तोहे तैनू भिन्न भिन्न अपने अपने तरीके ना। कोई कहता रब चढ़ते पासे, कोई कहता लहंदे पासे। रोज तुसी पढ़ते काहू लख्यो हरा वाची दिशा में, काहू पछाह को शीश नवायो, को बुतान को पूजत हैं पस, को मृतान को पूजन धायो, कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद।
ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨਾ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ, ਕਿਹ ਵਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹਾਂ, ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹ ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨਾ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ, ਕਿ ਬਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿ ਬਿਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਿਦ। ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ, ਰੰਕ ਭਇਓ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ। ਰੂਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਨੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਸਤਰ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਆ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੌੜੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ ਕੌੜੀ। ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੂਪ। ਇੱਕ ਹੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਆਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਰੰਕ ਭਇਓ ਰਾਵ ਕਈ ਭੂਪਾ। ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੰਕ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਰੰਕ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਗਤਾ। ਰਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਭੂਪਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਭੂ ਕਹੀਏ ਧਰਤੀ, ਪਾ ਕਹੀਏ ਪਤੀ। ਜੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਭੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲਣ ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਇੱਕ। ਰੰਕ ਭਇਓ ਰਾਵ ਕਹੀਂ ਭੂਪਾ। ਚਲਿਏ। ਅੰਡਜ ਜੇ ਰਜ ਸੇ ਤਜ ਕੀਨੀ, ਉਤ ਭੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ, ਉਤਪੁਜ। ਅੰਡਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਜੇਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੇਤਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਜੀਵ, ਪੰਛੀ ਆਦਿਕ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ। ਜੇਰ ਜਿਤਨੇ ਚੌਪਾਏ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਤਥਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਜੇਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਸੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸੀਨੇ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਆਂ ਆਦਿਕ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ, ਉਤਪੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁ ਰਚ ਦੀਨੀ। ਉਤਪੁਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਨਸਪਤੀ। ਉੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਜਿਤਨੇ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਖਾਂ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਉਤਪੁਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ, ਉਤਪੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ। ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹਵੈ ਬੈਠਾ, ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਇਓ ਸ਼ੰਕਰ ਇਕੱਠਾ। ਕਹੂੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ। ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਬੈਠਾ। ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਫੈਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਲਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੋ ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਬੈਠਾ, ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਇਓ ਸ਼ੰਕਰ ਇਕੱਠਾ। ਕਿਧਰੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ,
आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। सगरी सृष्टि, जितनी सृष्टि है, जितना संसार है, दिखाए अचंभव। अचंभव का मतलब है हैरान कर देने वाली। असल में असी देखते नहीं। मैं अज भी पढ़ रहा सी बई जेड़े तां गुरु के शब्द द्वारा विचारते ने उन्होंने समझ आ जाती। तो कई ऐसे भी ने जेड़े आंदे ने रब एक गुंझलदार बुझारत, रब एक गोरख धंधा, पेच इस दे खोलन लगिया काफर हो जाए बंदा। काफर होनों डर के बीबा खोजो मूल न खुंजी, लाई लग मोमन दे नालों खोजी काफर चंगा। ये किसे उस कवि ने जिहड़ा परमात्मा की होंद नूं किसी होर रूप च मनदा या नहीं मनदा, पर एक शरधावान कहता नहीं कवि जी तुसी गलत कह रहे हो। ना रब गुंझलदार बुझारत, ना रब गोरख धंधा, जिथे कुदरत उथे कादर, कदर न जाने बंदा। कदे एक फुल नूं वेखो, फुल दियां पत्तियां देखो, फुल दी बनतर देखो, फुलां ते बैठी तितली देखो, तितली दे खंभ देखो, खंभां दे रंग देखो, ते फिर तुहाडे मूहों की निकलेगा? वाह 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 वाह। सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, हैरान कर देने वाली, पर असीं देखते नहीं। साडियां अखां मीचियां होईयां ने अज्ञानता करके। फिर आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। आद कहिए मुढ़ तो, जुगाद कहिए जदों ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आद करे गए। तुसी आद जुगाद विच स्वयंभव हो। स्वयंभव का मतलब सुते प्रकाश हो, तुहानू किसी ने पैदा नहीं किया। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। बस बेनती है, अरदास है, कलगियां वाले पातशाह करते ने ते सानू जाच सिखाते ने। अब हुण रक्षा मेरी तुम करो, मेरी राखी करनी करो, ते सिख उबार सिख संघरो। बई जेड़े तुहानू मनण वाले हन, तुहाडा नाम जपण वाले हन, तुहाडी भै भगती विच रहण वाले ने, उन्हां नू उबार बचाओ। ते जेड़े तुहानू नहीं मनण वाले असिख संघरो, उन्हां दा नाश करना करो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रण घाता। जितने दुष्ट, दुष्ट कौन हैं? जिहड़े दुष्टता करते हैं, जिहड़े मजलूमां नूं गरीबां नूं तंग करते हैं, ताकत के नशे विच आके माड़ियां नाल धक्का करते हैं। देखो गुरु साहिब का किसी व्यक्ति नाल कोई विरोध नहीं, उन्हां दा विरोध है जुल्म नाल। पढ़ो कदे उन्हां दे अपने कथन, बई मेरे संसार विच आउण दा मकसद की है? हम एक काज जगत मोह आए, धर्म हेत गुरदेव पठाए। धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपाड़न। या ही काज धरा हम जन्मं, समझ लियो साधु समन। तो उन्होंने कोई दुष्ट नहीं। वो दुष्ट किस नूं मनदे ने? जेड़े मजलूमां नूं गरीबां नूं तंग करते हैं। तो हे अकाल पुरख जी, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, उत्पात का मतलब झगड़े कलेश खड़ा करने वाले ने। सकल मलेच करो रण घात। मलेच किस नूं कहा जाता है? जिसकी इच्छा मैड़ी होवे, जिहदे विचार गंदे होण, उन्होंने मैं मैदाने जंग विच घात कर दियां तथा आप उहदा नाश कर देना करो। जे अस्तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित है मरे। परमात्मा ने अस तुझ नाम गुरबाणी विच कलगियां वाले पातशाह ने बारंबार वरत्या, जिहदा मतलब है अस तुझ। तुझ का मतलब हुंदा झंडा निशान, अस का मतलब है किरपान। जिस दे झंडे विच किरपान का निशान है, सो कहिए अस तुझ। हे अस तुझ जी, जिन्हां ने तुहाडी शरण ले ली, जेड़े तुहाडी ओट आसरे विच आ गए। जे अस धुज तब शरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तो है मरे। उन्हां दा
बुरा चाहण वाले तथा तुहाडी बनाई हुई सृष्टि के जीवां नूं दुखी करन वालियां नूं तुसीं अख दे फोर विच खत्म कर दिंदे हो। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਫਰਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇੱਕ ਬਾਰ ਧਿਆਇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹਿ ਆਇ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਧਿਆਏ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਧਿਆਏ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਤਿਸਿਆਰੀ ਐੜੇ ਨੂੰ ਆਕਣਾ ਈ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧਿਆਇ ਹੈ। ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇੱਕ ਬਾਰ ਧਿਆਇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਸਭ ਕਾਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੇ ਤਤਕਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਛਾ ਤਾਹੇ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਕਦੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਬਹੰਤ ਬਚਾਵੈ ਸ਼ਤਰ ਅਨੇਕ ਚਲਾਵਤ ਘਾਵ ਤਉ ਤਨ ਏਕ ਨ ਲਾਗਨ ਪਾਵੈ। ਰਾਖਤ ਹੈ ਆਪਨੋ ਕਰ ਦੈ ਕਰ पाप समूह न भेटन पावे। और की बात कहाँ कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावे। ऐसा वो समर्थ राखा है। पातशाह कहते ने जो कल को एक बार तय है ताकि काल निकट न है। रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल। उन्हां दा बुरा चाहण वाले उन्हां नाल बुरा करन वाले टल जाते ने तत्काला बिना किसे देरी तो। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मोह हर हो। जिन्हां वल तुसी किरपा दृष्टि करके निहारे हो। निहारे दा मतलब होंदा निहारना देखना। जिन्हां ते तुसी मेहर दी नज़र करके देखते हो उन्हां दे ताप तनिक मोह। ताप किन्ने हुंदे ने? तीन ताप मन्ने गए ने आद ब्याद उपाद। आद का मतलब शरीर के अंदरों पैदा लगो शरीर नूं बाहरों लगन वालियां बीमारियां ते उपाद अचन चेती जिहड़ी कोई मुश्किल आ जाए। आखिर जिहड़े तुहाडी शरण विच आ जांदे ने ताकि ताप तनक मोह हरे। उन्हां दे ताप तुसीं इन्नी देर विच तनक दा मतलब चुटकी विच दूर कर दिंदे। रिद सिद्ध घर मोह सब होई दुष्ट छाह छवै सकै ना कोई। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਭ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਰਿੱਧ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ध्यान तत् बुद्ध नवनिधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिर हैं जो हर हृदय सदा वसाए। तो रिद्ध सिद्ध घर उत्सव होई दुष्ट छा छुए सके न कोई। उन्होंने कोई दुष्ट का छा मतलब परछावां भी नहीं छू सकता। उन्होंने वो भारू नहीं हो सकते। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फासते ताहे उबारा। एक बार जिन्हों ने तुहानू याद कर लिया। कलगियां वाले पातशाह तो इत्थे तक फरमाते ने एक चित जय एक छिन ध्यायो। 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 काल फांस के बीच न आयो। 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 एक बार जिन तुम्हें संभारा
ਕਾਲ ਫਾਸ ਤੇ ਤਾਹੇ ਉਬਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ, ਦਾਰਿਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ। ਜਿਨ ਨਰ, ਇਹ ਨਰ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਦਾਰਿਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਦਲਿੱਦਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪੜਦੀਆਂ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸਰਣ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹੱਥ ਦਾ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ ਧੁਜ ਆਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਖੜਗ ਕੇਤ ਹੈ। ਕੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ ਝੰਡਾ, ਤੇ ਖੜਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ। ਉੱਥੇ ਅਸ ਧੁਜ ਹੈ ਤੇ ਖੜਗ ਕੇਤ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ। ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੰਬੁਕ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਰਾਮ ਹੈ। ਹੇ ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਿਹਾਰੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਹਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹੱਥ ਦਾ ਲਿਹੋ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਸਰਬ ਠੋਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ। ਸਰਬ ਠੌਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੋਹ ਸਹਾਈ, ਮੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਸਵਈਆ ਪਾਹੇ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ, ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਧਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਵਈਏ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ 16 ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ 4 ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਹੇ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ, ਪਾਹੇ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਪਾਹੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਪਾਕ ਨਾ, ਹਾਏ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ। ਇਹ ਹੈ ਪਾਏ। ਪਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਰਨ, ਪਾਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਫੜ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਪਾਏ। ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ, ਬੋਲੋ। ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ, ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ। ਅਨੇਕ ਕਹਿ ਮਤ ਏਕ ਨ ਮਾਨਿਓ। ਅਨੇਕ ਕਹਿ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ। ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਬੈ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਬੈ। ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹਿ ਹਮ ਏਕ ਨ ਜਾਣਿਓ। ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹਿ ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਦੇਖੋ, ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਔਰ ਵਿਸਰਾਮ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਰਥ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਓ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਸੰਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਏ ਗਏ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਹਨ, ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ, ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨੇ।
ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹਬ ਵੰਜਾਈ, ਛੋੜਿਆ ਹਬ ਕਿਜ ਤਿਆਗੀ। ਹੱਬੇ ਸਾਗ ਕੁੜਾਵੇ ਡਿੱਠੇ ਤਉ ਪੱਲੇ ਤੈਂਡੇ ਲਾਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਖਵਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਖ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅੱਖ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੇ ਮਤ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਖੇਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਖਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੇ ਮਤ ਏਕ ਨਵਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਮਤ ਅੱਖਰ 3 ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਤ ਹੈ ਮੰਮਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਮਤ ਬੁੱਧ ਅਕਲ। ਇੱਕ ਮਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੰਮਾ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਮਤ, ਉਹ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਬਹੁਵਚਨ। तो महाराज कहते ने राम रहीम पुरान कुरान अनेक कहें मत एक न मानो, मैं नहीं किसी को मानो। सिमृत शास्त्र वेद सब है, सिमरतियां भी हैं, शास्त्र भी हैं, वेद भी हैं। बहुत भेद कहें, बड़े अंतर कहते हैं। कोई का रब सरगुण है, कोई का निर्गुण है, कोई का लहिंदे च है, कोई का चुरदे। मैं नहीं मानता, मैं तो तेनों सब थाई मानता। सिमृत शास्त्र भेद सब है, बहु भेद कहें हम एक न जाने हो। देखो जो तुसी इस तरह समझ के पाठ करोगे, तुहानू रस भी आएगा, तुहानू ज्ञान भी आएगा, और तुहाडे मन नू ठंड भी पवेगी। वाह वाह, ये तो बाणी सारे कपाट खोल देती। तो फिर कहते श्री असपान, श्री शब्द कदों वरत्या जाता है? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਭਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ। ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ, ਪਾਨ ਹੱਥ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹੋ ਸਭ ਤੋਹੇ ਵਖਾਨ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹਨੂੰ ਗਇਓ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਇਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗਇਓ ਹੈ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਗਇਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਕੜਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਗਇਓ ਪਕੜਨਾ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਅੱਗੇ ਜੀ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਬਾਂਹ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਓ, ਤੇ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਜ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਂਹ ਹੀ ਨਾ ਫੜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਵੀ ਰੱਖਦਾ। ਤੋ ਬਾਂਹ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ
ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਨੰਦਿਕ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। 40 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਲੇਖ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਰਾਮਕਲੀ ਬੋਲੋ, ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ। ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਆਵਾਹਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ। ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ, ਜੋ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਗਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਨੇ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰੋਕੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਕਰੋ, ਬਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੋ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਸਹਿਜ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਡੋਲਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਫੇਰ ਕਰੀਏ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਗੰਗਾ ਗਏ ਤੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਜਮਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਜਮਨਾ ਦਾਸ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਫੇਰ ਕੜੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨ 4 ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਮੰਮਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਮਨ, ਮੰਮਾ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ ਮਨ, ਮੰਮਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਮਨ, ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਟਿੱਪੀ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਮਨ। ਹੁਣ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਥ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਨ ਨਾਉਨ ਪੁਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਦਾ ਔਂਕੜ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੁਆਰਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੱਧਰ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਵਜੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਜਿਤਨੇ ਰਾਗ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਰਤਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤਰ, ਪਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਗਣੀਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ,
पर शब्दों तगावो हरि के। देखो ਉਹੀ हारमोनीयम ਉਹੀ ਢੋਲਕੀ ਬਾਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਫਜ਼ੂਲ ਲੱਚਰ ਗਾਣੇ ਗਾਣ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਸ਼ਬਦੋ ਤਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣਾ ਪਰ ਹਰੀ ਦਾ ਗਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਆਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮਨ ਦਾ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 100 ਵਿੱਚੋਂ 99% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਾਠ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਦਾ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੋ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹੋ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਰਹੋ, ਲੱਗਾ ਰਹੋ, ਬੈਠਾ ਰਹੋ, ਕਰਦਾ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ में। हे मेरे मन तू हरि ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੁਲਾ ਦੇਗਾ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अपना लेना, अपना बना लेना। देखो कितना बड़ा शहर है दिल्ली, सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਧੀ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੰਗੀਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਏਗਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ। ਉਹ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। रोज असी पढ़ते हैं करण कारण समर्थ है। वो तो सारे कारणों के करण वाला है। करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोई। नानक तिस बलिहारणे, जल थल मैयल। उस एक नाल जुड़ना कर। सबना गल्लां समर्थ सुआमी, सो क्यों मनो विसारे। देखो मन नूं समझाना है। बंदा कोई किड्डा वड्डा होवे, वो सारे काम नहीं कर सकता। तुसी किसी नूं अजमा के देख लो, गए किसी को, भाई साहब मेरा एक काम है, आंदा जी मैं इन्ना ते नहीं कर सकता, इन्ना के कर सकता, मैं आ नहीं कर सकता, आ नहीं कर सकता। पर परमात्मा जो चाहे सो कर सकता। इसलिए महाराज ने सबना गल्लां समर्थ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। ऐसे परमात्मा नूं तू मनो क्यों भुलांदा। कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। नानक जी फरमाते ने, हे मेरे मन सदा रहो हर नाले, हमेशा हमेशा उस हरि दे नाल जुड़िया रहो। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा। फिर उस मालिक नूं संबोधन करके कहंदे, हे मेरे सच्चे साहिब, क्या ना ही घर तेरे, तेरे घर की नहीं है भाव, तेरे घर सब कुछ है। दुनिया दे लोग कुछ दे सकते ने, कुछ नहीं दे सकते, कुछ कर सकते ने, कुछ नहीं कर सकते, पर परमात्मा सब कुछ कर सकता। साचे साहिबा क्या ना ही घर तेरे। घर तां तेरा सब किछ है, जिस देह सो पावे। हाँ, इत्थे इन्होंने देह पढ़िया, ठीक पढ़िया,
ਇਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਲਾਵਾਂ, ਹਾਏ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇਵੇਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵੇਂ, ਨਹੀਂ ਦੇ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰਦਾ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਸੇ? ਲਓ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਸਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਜੇ ਘਰ ਜਾਓ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮਿਲੋ ਪੀਓ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਆਇਆ ਖਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਲਓ। ਆ ਜੇ ਤਰੀਕਾ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ, ਨਾਮ ਮਨ ਚ ਵਸ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਭੁੱਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵਾਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੱਜਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਹਾਲੀ ਤੇ ਜੀ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸਾਡਾ, ਹਾਲੀ ਤੇ ਢਿੱਲਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਤੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਸਰਾ ਉਸ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਭੁੱਖਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਘਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੂਜਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਆ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਕਦੋਂ? ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਗ ਟੇਢੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਚੋੜੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਭਗਵੇਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਹੇ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸੁਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ? ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਜੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਸਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਕਈ ਮਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ। ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਈਏ, ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ 5 ਵਾਜੇ ਵਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੜਨਗੇ, ਫਿਰ ਆਖਣਗੇ ਕੰਨਾ ਕੋਰਾ ਕੁਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੈਣੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਫਲੀ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ, 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼।
ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਸੁਭਾਗੈ ਮਤਲਬ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ, ਆਪਣੀ ਸੱਤਿਆ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਦੂਤ, ਇਹ ਪੰਜ ਦੂਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸ ਕਰ ਲਏ, ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ। ਦੇਖੋ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਿ ਵਸੀ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਬਸ ਆਹ ਹੈ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ। ਫਿਰ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਕੰਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਦੇਖੋ ਸੰਥਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥ ਵੀ ਦੱਸਣੇ, ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਵਿਸਰਾਮ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੈਅ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ। ਤੈਅ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੋਵਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕੇਗਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੋਵਾ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ। ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹੱਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਮਾ। ਦੇਖੋ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਜਾਓ ਤੇ ਬੰਦ। ਹੱਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾਓ, ਤਬਲੇ ਨੂੰ ਵਜਾਓ, ਢੋਲਕੀ ਨੂੰ ਵਜਾਓ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ। ਅਨਹਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ ਦੇ, ਅਨਹਦ, ਅਨਹਤ, ਜਿਹਦਾ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ, ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਹਾਂ, ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐੜਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਨੰਗ ਟਿੱਪੀ, ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆਨੰਦ, ਠੀਕ। ਐੜੇ ਨੂੰ ਆਕ ਨਾ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ, ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐੜਾ ਨੰਨਾ ਦੱਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ। ਹੁਣ ਨੰਨਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੋਲੇਗਾ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਆਨੰਦ। ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀਓ, ਹੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸੁਣੋ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੜ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਪਏ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝੋਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ, ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ।
ਕਦੋਂ ਸੁਣੀ? ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਸ ਮਨਾ, ਸਾਵਣ ਸਰਸ ਮਨਾ, ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈ ਕੇ ਸਰਸੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਪਾਠ ਸਰਸੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਸਰਸੇ ਦਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਰਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਹਿਤ ਰਸਤੇ। ਉਹ ਸੰਤ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਸਹਿਤ ਰਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ, ਸਹਿਤ ਰਸਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਐ ਨਕੋ ਨਕ ਭਰਿਆ ਜਾਏ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜਿਆ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਤੂਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਾਜੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣਗੇ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਰਾ ਕੋਈ ਵਿਆਪੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਦਾਮਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਦਾਮਣੀ ਅੱਖਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ 2 ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਮੁੰਦਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਦਾਮਣੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਾਮਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੁਝਾਰਤ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਰਗੋਧੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਛੱਡ ਤੂੰ ਕੀ ਮੁਦਾਮਣੀਆਂ ਪਿਆ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਝਾਰਤਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁਦਾਮਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁੰਦ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਮੇਂ ਲਿਖੇ। ਮੁੰਦਾਮਣੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਥਾਲ ਪਰੋਸਿਆ। ਇਹ ਥਾਲ ਕਿਹੜਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇਹ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਤਮਿਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਥਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਵਸਤੂ ਨੇ? ਸਤ ਸੰਤੋਖ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣਾ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਸਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਇਕੱਠਾ ਆਏਗਾ। ਵਿਚਾਰੋ, ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਈਓ, ਜਿਸਕਾ ਸਬਸੇ ਆਧਾਰੋ। ਉਸ ਠਾਕੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਪਚਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖ ਉਰ ਧਾਰੋ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਨਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖ ਉਰ ਧਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ,
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧੇਰਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਚਰਨ ਲੱਗ ਧਰੀਏ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤਰ ਜਾਈਏ। ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸਾਰੀ ਥਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੋਹਰਾ ਹੈ, ਸਵਈਆ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਰਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਣਾ 1430 ਅੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਨਾ ਆਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਏ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਹੋ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ। ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਈ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਮਹਿਰਾਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾਮਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਿਹਰ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ, ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਲਓ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹਨ ਉਹ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੋ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, 2 ਸ਼ਲੋਕ ਵੱਧ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਖੋ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਬੋਲੋ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ
बीमार चल रहा सी, पर गुरु ने कृपा की है, तुहाडे प्यार सदका ये कारज संपूर्ण होया। हुण गुरु महाराज कृपा करन, फिर कदे जदों भी तुसी चाहोगे, अस्थान इत्थे दा वातावरण बहुत टिकाऊ वाला है, पर अज तुसी पता नहीं क्यों घट गिणती विच आए। मैं तो समझा सी भी अज भरपूर तुसी हाज़री भरोगे, तो अज लगता है भी जिवें मैं 2 दिन पहला लेट हो गया सी, अज दा जसवीर सुरी भी कहते यहाँ ही लेट हो गए, बहुत लेट हो गया। हाँ कोई गल नहीं, फिर भी तुसीं पहुँच गए, तुहाडा मन इत्थे सीगा। तो ऐसा हो जाता दिल्ली वाले नूं तजर्बा है भी जो जाम च बंदा फस जाए फिर कोई चारा नहीं चलता। तो कोई बात नहीं, इन्नी सेवा प्रवान करो, फिर अरदास करो कि गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह कृपा करन, इस तरह साड़ी ये सांझ बनी रहे, और फिर कदे महाराज सेवा का मौका बख्शन, भुलों चुकों की खिमा बख्शनी, गज के फतेह गजाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।